अज तक सिखां नूं नहीं समझा सके। सिर्फ एक 84 ਦੇ उन्होंने किया। हाले तक सिखां के मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ विश्वास नहीं दिवा सकते कि इस कानून ਦੇ भी थानू मिल जाएगा। कितनी कोशिश करने तो बाद भी और तुसी हुण वो वड्डी उस तो भी वड्डी कम्यूनिटी नाल उही हाल कर रहे हो। जो कानून का विश्वास टुट जाता उदों फिर वायलेंस आती है, उदों नारकी आती है। तुसी चाहुंदे कि देश में सारा तुसी की अखंड भारत बनाना तो की स्ट्रोंग इंडिया बनाना कि इंडिया आप खंड खंड हो जाना। जिथे नारकी आ जाती इतने वायलेंस आ जाती, इतने 20 करोड़ लोगों को प्रवोक करके उन्होंने चाहते हो कि सानू इंसाफ मिल ही नहीं सकता, उत्थे बच्चों को की समझावांगे असीं। एग्जैक्टली जिस तरह सिखां नूं कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रवोक किया सी ताकि तुसीं हथियार चुको वायलेंट हो, उसी तरह इस वेले की केंद्रीय सरकार तो स्टेट सरकार मुसलमानों को प्रवोक कर रही है कि वो हथियार चुकन। तो फिर उन्होंने कह के कि हथियारबंद है, ये खाड़कूवाद है, ये आतंकवादी है, तो उन्होंने फिर भी फौज बुला के मार दी है। हुण पहली बारी सुप्रीम कोर्ट फेल हो रहा, पहली बारी हाई कोर्ट फेल हो रहा, पहली बारी जजिज प्रोटैक्शन दे रहे, पहली बारी पुलिस ब्लेटेंटली एक पासे खड़ी है, उन्होंने कतल करवाती है, उन्होंने रिश्तेदार के खिलाफ केस करती है। फिर इन्ने सिंह बैठे जोड़े 22 साल 28 साल 33 साल हवाले में छड़ दो, कितनी देर हो गई है। फिर तुसीं छड्डो, फिर सबनों छड्डो, कानून तो एक रखो, बट एक कानून तो डरते हैं, एक बराबर के अधिकार तो डरते हैं, वो तो सबनों एक तरह देखते नहीं है। इत्थे तो बिल्कुल महानलायक है, किसी की डिग्री से शक होंदा, किसी डिग्री का कोई सबूत नहीं मिलता। प्रधानमंत्री तो नीचे लैके समझ नहीं आता कि सारे नलायकों का टोला बन गया और अपने आप सब तो ज़्यादा नलायक हमेशा अपने आप सब तो समझदार मानता है, ना किसी की गल मानता है, ना किसी को एडवाइस लैंदा, ना किसी एक्सपर्ट की इज्जत करता। वो जी कैबिनेट सानू गवर्न कर रही हो। तुसीं देख सकते हो बुरा हाल देश का। ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਨੇ? और तुसीं उन्होंने मिठाइयाँ खिला रहे हो, माफ़ी दे रहे हो। सो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਜੱਜ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏ, इस देश में चाहते हैं कि अमन खत्म हो जाए। ये जोड़े 12-15 बंद छड़ता है जिन्होंने कह के जहाँ तक चूहे मगर लुक के जीणगे, क्योंकि किसी को भी किसी का भी दिमाग खराब हो सकता उन्होंने देख के, और उन्होंने तो देख के ही गुस्सा आता, सानू आता। एडी दूर बैठे हैं, असीं देखा नहीं, असीं गुजरात में गए नहीं कदे, फिर भी गुस्सा आता कि इहो ਜਿਹੇ बंदे जो दिख जाए थानू भी दिल करता कि चपेड़ मारो। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ। ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਲੰਮੀ ਨਿਆਇਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ है ऑर्डनरी क्राइम ਦੀ। ऑर्डनरी रेप कितने हो गया, कोई अडल्ट है, कंसेंशुअल है,
ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 182 200 ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਹੋਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨਰ ਆਫ ਡੂਇੰਗ, ਜੇ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, 3-3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਕਾਤਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਾਈਆਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨਿਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੱਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਦਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ CBI ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਰਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਾਲ, 28 ਸਾਲ, 33 ਸਾਲ, ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਰਮਨਸ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ RSS ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਕੁਛ ਰੇਸਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਰੇਸਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ RSS ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ VC ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VC। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਔਨੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੱਜ ਮੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਹਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜੀਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਦਿਖ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਹਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।